జిల్లా నారాయణఖేడ్ పట్టణంలో హెచ్ఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించిన జహీరాబాద్ పార్లమెంటు క్రియాశీలక కార్యకర్త సమావేశంలో బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి బీబీ పాటిల్ పాల్గొన్నారు. పార్టీ గెలుపునకు అందరూ కృషి చేయాలన్నారు. సమావేశంలో ఇప్పుడు తన దగ్గర కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే కాటేపల్లి వెంకటరమణారెడ్డి, నిజామాబాద్ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎండల లక్ష్మీనారాయణ, జూకల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే అరుణతార కార్యకర్త ఇతరులు పాల్గొన్నారు. अभी अभी पहले खंडर के सामने सभी स्तर के बताए इस इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के टाइम पे किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए, इलेक्शन मैनेजमेंट किस तरीके से रहना चाहिए और काम लोग किसी जिम्मेदारी से करना चाहिए। बीजेपी का फाउंडेशन बोले तो बूथ कमेटी है, बूथ कमेटी बोले तो पार्टी का आत्मा रहता है। बूथ कमेटी जीत गए तो पार्लियामेंट जीत जाता, पार्टी तो देश जीत जाता। इसलिए बूथ कमेटी के और आपके कमेटी के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। अमित शाह जी इसलिए कहते देश का जीतना ही पहले आपने बूथ का जीतना है।
भूल जीते तो जय जीते जैसा उनका बोलना होता है। हमारे कार्यकर्ता का एजेंडा है नेशनल फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। इसलिए हमेशा बीजेपी के लोग अपने बारे में कभी सोचते नहीं, कभी नेशन के बारे में सोचते, पार्टी के बारे में सोचते। ये सबसे बड़ी अपने लिए खुशी की बात है। कोई भी चुनाव जीतने के लिए पोलिंग बूथ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पोलिंग बूथ से इसकी शुरुआत होती है। हर पोलिंग बूथ वाला समझ लेगा कि मेरे से एक वोट भी ज्यादा है बाकी पार्टी से, तो डेफिनेटली वो पार्टी जीतती, वो कैंडिडेट जीतता, वो भारत देश के लिए एक एग्जाम्पल होता है। हमारे वेंकटरमण स्वामी के सहकारी में हम लोगों ने पिछले 10 साल से अलग अलग मीटिंग लेके लोगों को अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देने का काम किए हुए, उसी तरीके से आने वाले दिनों में एक स्ट्रैटेजी भी डिसाइड करनी है। सभी को मालूम है पिछले 10 साल कार्यकाल में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हुए। सभी लोगों को पता है काम करने के टाइम पे किस तरीके के प्रॉब्लम्स थे, क्या थे। हम सब मिलकर अच्छी तरीके से काम करके तीसरी बार ये सीट जीतेंगे और ये सीट हमारे प्राइम मिनिस्टर को, बीजेपी पार्टी को गिफ्ट बोल के देंगे। ये गिफ्ट में स्टेज पे है तो सभी लोगों का, स्टेज के सामने है तो सभी बूथ के लोगों का और पूरे 7वां असेंबली के जहानाबाद पार्लियामेंट के सभी वोटरों का भी सहभाग रहेगा। इसलिए सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ पे नहीं है वो लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा बोले तो हम लोग आज नारायणखेड़ असेंबली में बैठे हुए, नारायणखेड़ असेंबली में मीटिंग कर रहे हैं। नारायणखेड़ असेंबली में हम लोगों ने बहुत सारे डेवलपमेंट के केंद्र सरकार तरफ से काम करने का काम किया है। सबसे पहले तो भारत देश में रूरल लाइन पे, अर्बन लाइन पे रूरल डेवलपमेंट का काम करने का, रूरल स्कीम लेके आने का काम किया है। यहाँ पे नारायणखेड़ में 130 करोड़ रुपए से रूरल अर्बन यहाँ का डेवलपमेंट हमने कर दिया है। अभी निजामुद्दीन नारायणखेड़ बिदर के रोड को मंजूरी करने के उसका काम भी शुरू हो गया, उसका टेंडर भी हो गया है। पहले सरकार में प्रिंसिपल सैंक्शन हो गया था, वो कैंसिल भी हो गया था, फिर से और एक बार मंजूर करके वो काम करने का भी काम किया है। उसके अलावा हमेशा ही हमारे यहाँ पे लिंगायत लोग हैं, मराठा लोग हैं, उसके अलावा 40 कम्युनिटी के अलग अलग लोग हैं। वो लोगों के ओबीसी के लिए हम पिछले 4 साल से 5 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। एनसीडीसी कॉर्पोरेशन में उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के लिए भी काम कर रहे हैं। डेफिनेटली आने वाला सरकार बीजेपी का सरकार है, ये काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ही कर सकते हैं और बीजेपी का एमपी कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने जरूर याद रखना चाहिए कि आने राज्य सरकार से होने वाला काम नहीं केवल तो ये केंद्र सरकार का विषय, केंद्र सरकार के तौर पे ये काम पूरा हो जाएगा। मैं पूरा विश्वास देता हूँ 40 कम्युनिटी के सभी लोगों को ओबीसी में जो मिलाने का है वो मिलाने का काम हम जरूर करेंगे। मैं पूरा आपको भरोसा देना चाहता हूँ। इसके अलावा खास करके एक बात सभी लोगों को मालूम है, नारायणखेड़ सबसे बैकवर्ड असेंबली है। तेलंगाना के 119 असेंबली में सबसे बैकवर्ड असेंबली है और उसमें कंट्री बैकवर्ड हमारा मंडल है। इसके लिए जब मैं पहली बार पार्लियामेंट कॉन्टेस्ट करने आया था तो सभी लोगों को कहा कि हमारे लोग बहुत बेरोजगार हैं और सभी लोग गन्ना काटने के लिए दूसरे स्टेट में जाते रहते हैं, हमारे बच्चों का स्कूल की समस्या आती रहती है। इससे अलग अलग समस्याएं बताएं तो हम जरूर किसी न किसी हालत में आप एक इंडस्ट्री लेके आके अब सब लोगों के लिए प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा बताया था। और जो पता है वो करने की कोशिश भी की थी। हम लोगों ने मेगा फूड पार्क लेके आके करीबन 40-50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए काम करे थे, और किसी रीजन से वो काम नहीं हो सका। वो रीजन क्या है कि सभी लोगों को मालूम है, बताना नहीं चाहता हूँ। और उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं कि जो हम लोगों ने करने का काम किया उसमें। उसके साथ साथ ही आप जो रोड आए एसएलए रोड है, एसएलए रोड 2 लेन पेज रोड था, उसका एस्टिमेट प्लान 250 करोड़ था। तो 250 कोटी का रोड हमने 3400 करोड़ के काम से करने का काम किया उसमें। जैसा पता है ऐसा केंद्रीय विद्यालय हो, नेशनल हाईवे हो, रेलवे लाइन्स हो, रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होने दो, या अलग अलग हम लोगों ने काम करे। डिसेबल्ड के लिए भी बहुत सारा काम किया है। इस तरीके से और भी अच्छे काम करना बोले तो और एक पार्लियामेंट जाना चाहिए। आने वाला गवर्नमेंट अपना ही है, डेफिनेटली गवर्नमेंट में इससे अच्छे काम होंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। मंच के ऊपर से सभी लोग जिम्मेदारी से बताए से, मंच के सामने के लोग भी पूरे भरोसे के साथ बताए से कि हम भाई खुद ही बीपी पार्टी समझ के काम करूंगा और एक एक लोगों को लाके वोट करवाने का भी काम करूंगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को और एक बार मेरी तरफ से आभार मानना चाहता हूँ कि आने वाले कम दिन है, आज
3 बजे नोटिफिकेशन आने वाला है, 1 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाला है। इसलिए आज से 3 दिन हम अच्छा काम करेंगे तो आने वाले 5 दिन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट के लिए हम जरूर काम कर सकते हैं, ऐसा भरोसा देते हो। और एक बार धन्यवाद ఏడుగురిట్లలో ఒకసారి ఇద్దరు గెలిచి నలుగురేమో కాంగ్రెస్ గెలిచి ఒకటి బీజేపీ గెలిచి అన్న మీరు మనము స్వచ్ఛతతో ఉన్నప్పుడు ప్రజలు నిజాలను గుర్తిస్తారు, ఏది ఆడదు అన్ని బయటకు వస్తాయి. మీరు చిన్న పథకాలు యాడ్ చూసినా ఎంపీ ల్యాక్స్ అని కనపడుతుంది. కావాలంటే మీ ఊళ్ళో ఏదైనా పని అయిన దగ్గర పలానా బండికి ఊళ్ళో ఉన్న చిన్న పథకాలను చూడండి, అక్కడ ఎంపీ ల్యాక్స్ అని వేరేదేమున్నాయి. ఎంపీ ల్యాక్స్ అంటే అది ఎంపీ గారు ఇచ్చినటువంటి ఫండ్ ఆయన నుంచి వచ్చింది, అది అప్పటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు ఇవాళ ఎవరైనా మాట్లాడేది ఆయన చేసిన పనులు కోట్లలో నేషనల్ హైవేస్ కావచ్చు, పార్టీలకు అతీతంగా మోడీ గారు ఇచ్చిన ఈయన పోయి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి మాట్లాడి ఎంపీగా నాకు ఇది కావాలని చెప్పేస్తే ఆయన ఇచ్చినటువంటి నేషనల్ హైవేలు ఉన్నాయి, వర్క్స్ ఉన్నాయి, ఎంపీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి, స్పెషల్ గ్రాంట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి. అది తను చెప్తాడు ఏమేమి చేసేదాన్ని. అలా ఎప్పుడు కూడా ఎదుటోడు ఊళ్ళకి పోతే ఏం కౌంటర్ ఇస్తాడు. టీఆర్ఎస్ ఏమంటాడు, కాంగ్రెస్ ఏమంటాడు, జనం మనకి ఏం కౌంటర్ వేస్తారు అనేది మొదలు ఊహించుకొని ఆ ప్రశ్నలకు అన్ని సిద్ధంగా ఉండి యుద్ధం పోవాలా. పోయినప్పుడు మనం కటాకట చిట్కలేసినంత సేపట్లో మనము చెప్పగలుగుతాం. ఇది చెయ్యకుండా మనము వాడు మాట్లాడుతుంటే మనం పక్కపండి పోతే అవు కదా నిజమే కదా అనుకుంటే మనది మనమే పొడుచుకున్నట్టు లెక్క. ఇది బీబీ పాటిల్ గారి గురించి చెప్తున్నాం. అన్న రేపు గెలిస్తే ఆయన 6 కాన్స్టిట్యూన్సీలకు ఎమ్మెల్యే, ఆయన వస్తే పోలీసర్స్ అది, ఆయన వస్తే అధికారులు వస్తారు, ఆయన వస్తే మీకు అక్కడ పట్టు దొరుకుతుంది, మీకు కావలసిన పనులు అయితే మీరు రాజకీయంగా ప్రజలకు ఏదైతే మాట ఇస్తారో ఆ మాట నిలుపుకోగలుగుతారు. ఆ మాట నిలిపినప్పుడు ఊర్లలో మీకు పట్టు పెరుగుతుంది తప్ప తగ్గదని చెప్తున్నాం. కాబట్టి మీ ఓటు మిమ్మల్ని పెంచుతుంది తప్ప మిమ్మల్ని దించది. రాజకీయంలో ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడకుండా ఫోన్ ఎత్తకుండా అక్కడున్న సమయం ఏందో, అక్కడున్న సందర్భం ఏందో, అక్కడున్న ఏ పరిస్థితులు ఉన్నారో ఎత్తకపోవచ్చు అని అనుకోవాలి. కానీ నా ఫోనే ఎత్తలేదు నేను పని అంటే నువ్వు కాకపోతే ఇంకోటి తయారవుతాడు. ఎప్పుడు కూడా రాజకీయంలో కూర్చి ఇచ్చిపెడితే తిరిగి ఇంకోటి కూర్చుంటాడు అన్న. అంతేందుకు ఎవరిలో ఉన్నారు, ఒక 10 నిమిషాల కంటే ఒక 10 మంది తిరిగిరండి, మీ కుర్చీలు మీకుంటే నా పేరు రమణారెడ్డే కాదు, అది మళ్ళీ ఇంకో లక్ష్యం. కానీ ఉంటే కానీ కుర్చీకి ఎంత విలువ ఉంది, పార్టీల పదవికి ఎంత విలువ ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. అట్లాగే ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నికైన వ్యక్తి రేపు పొద్దున కుర్చీ కాల్ చేసి ఇంకోటి కూర్చుంటాడు తప్ప ఆ వ్యక్తిని తెచ్చి కూర్చుండబెట్టదు. అలా గెలవాలి, ఫైనల్గా గెలవాలి. జైరాబాద్ అనేది బీజేపీ ఎంపీగా గెలవాలి. మనకి మిగతాయి మనకు సంబంధం లేదు. బయట చూసుకుంటా పోస్టింగ్లు చేసుకుంటా, బయటలో ఏదో చేసిందని జైరాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఇంకొక పార్లమెంట్ పెట్టుకుంటే నీకు పనికిరాదు, కేసీఆర్ గారు అన్నట్టు ఓన్ పిల్లలు మన పిల్లలు అని చెప్పారు అన్నట్టు అయితే ఆ పని చేయకూడదు. నీ ఊర్లో నువ్వు పనిచేస్తుంది సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకో, నీ ఫోటో పెట్టుకో, నీ జనంలో పెట్టుకో, నీ ఊర్లో పెట్టుకో. కానీ నిన్ను గుర్తుపట్టని వేరే దగ్గరికి పంపిస్తే ఏమీ లాభం లేదు అని ఇప్పటికీ అప్పటికీ ఎప్పటికీ చెప్పినాం. కొత్తోడు అసలే ఉంటాడు, పాత్రికుడు అవసరం ఉంటాడు, పని చేసిన ఒకటే పర్మనెంట్గా ఉంటాడు. ఆ పని చేసిన దగ్గరికి అందరూ వస్తారని చెప్తాడు. ఇది జరిగింది. ఏదో బాధ్యత తీసుకోవాలి. తనను పార్టీ ఇష్టపడేది, పార్టీకి నమ్మకం ఉంది, తను వస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ బలంగా అవుతుంది, ఆయన తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుని అధిష్టానం ఆలోచించి ఆయన టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పార్టీ నమ్మకంలో కార్యకర్తలు, ఆ కార్యకర్తలు పనిచేస్తే ఆ పార్టీ నమ్మకం నిజమెదుగుతారు. కానీ నాకు నాన్నకు నేను ఇంట్లో కూర్చుంటే అది కరెక్ట్ కాదు అన్న. ఖచ్చితంగా బీబీ పాటిల్ గారు గెలుస్తారని చెప్తున్నారు. జనంలో వాతావరణం ఉంది, అడిగితే ఓటేసే ఆలోచన ఉంది, అడగడం మాత్రమే కార్యకర్త వంతు అని చెప్తాం. ఒక్కరోజు ఉన్నది మీకు ఎదురు వచ్చి దండం పెట్టి మీకు ఓటేసేందుకు మీరేమి పెద్ద రైతులు కాదు, మీరేమి వాళ్ళకి పెద్ద లీడర్లు కాదు.
అలా వారం తిరిగితే ఆ మర్యాదలో మార్పు వస్తుంది, ఆ మాట్లాడే మాటలో మార్పు వస్తుంది. నేను విసరించుకున్నాడు ఇంట్లోకి రానియాడు కూడా నేను ఇంట్లోకి రానిస్తాడని చెప్తున్నాను. మన గుణం మంచిదైతే, మన మనసు సంకల్పం గట్టిదైతే, నేను నిజంగానే గెలిపించాలని నా మనసులో ఉంటే, ఇది డ్రామా కాదు, యాక్షన్ కాదు, నాటకం కాదు, నేను స్వచ్ఛంగా ఆ వ్యక్తి గెలుపు కోసం పనిచేస్తా, పార్టీ గెలుపు కోసం పనిచేస్తా అన్న వ్యక్తి ఊరిలో ఉండి కష్టపడితే నీ ఊరు మెజార్టీ నీ ఫోన్ రేపు లేపిస్తుంది, ఏ లీడర్ అయినా నీ ఇంటికి రప్పిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఏమి లేదు, బండి పెట్టిరు, బండి ఎక్కినాం, ఇక్కడ భోజనం పెట్టిరు, తిన్నాం, పోయి మళ్ళీ మన పని మనం చేసుకుంటున్నాం అంటే మీరు నచ్చినా కంటే రాకుండా కంటే. కాబట్టి ఏదైనా సరే నీ ఉనికి గట్టిదైనప్పుడు, నీ ఉనికి నీ ఊరిలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా గెలుస్తాం. ఇకపోతే బీబీ పాటిల్ గారు 10 సంవత్సరాలు చేస్తున్నారు ఎంపీగా, మనకు సంబంధం లేదు, తను ఎంపీగా గెలిచిన పార్టీ వేరు. కానీ ఎంపీగా గెలిచినటువంటి వ్యక్తి ఊళ్ళలోకి వచ్చినా, గ్రామాలకు వచ్చినా ఏం పని చేస్తుందో అనేది బదలం చేసి కూర్చున్నారు. ఆపోజిషన్ ఉన్నప్పుడు ఆపోజిషన్ మాటలు మాట్లాడతారు. కానీ వాస్తవంగా జరిగింది నాకు కూడా తెలుసు. ఆ పాత గవర్నమెంట్లో ఎమ్మెల్యేనే సుప్రీం, ఎమ్మెల్యేలను దాటి ఎవరు పనిచేయడానికి వీలేదు. ఎంపీలైనా ఎమ్మెల్యే రమ్మంటేనే రావాలా, లేకుండా రావద్దనేది అధిష్టానం ఇచ్చినటువంటి నిర్దేశం. అధిష్టానం మీరు ఎంపీలు పోవద్దు అని పాత ప్రభుత్వం చెప్పినప్పుడు, ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు రాని అన్నప్పుడు ఎంపీగా ఆయన ఏం చేస్తాడు? ఇది మీ అందరికీ తెలియాలి. తెలియకపోతే బయట కూడా మాట్లాడేది ఉంటుంది. దాన్ని మీరు నమ్మి నిరుత్సాహపడితే ఓటు పోతుంది. ఓటు పోతే ఓడిపోతాం. కాబట్టి ఇది విషయం చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇది నిజమే. మరి ఆనాడు ఆ పార్టీ ఉన్నప్పుడు చెప్పలేము అనుకోవచ్చు. అలాగే మనకు అవసరమైన విషయం కాదు. అప్పుడు కూడా ఆయన మంచిగా ఒక ఏడాది పెరిగింది, 3 ఏళ్ళు ఉన్నారు. ఈ 3 ఏళ్లలో నేనున్నా, మరి నేను ఏం చేసినా, నేను మండల అధ్యక్షుడున్నా, మండల జనరల్ సెక్రటరీ ఉన్నా, బూత్ అధ్యక్షుడున్నా, నేను నా వల్ల నా బూత్లో ఎన్నోట్లు లేపించినా, నా వల్ల నా మండల అధ్యక్షుడిగా జనరల్ సెక్రటరీగా నేను ఎన్నోట్లు లేపించినా, అది ఒక్కసారి మీరు మననం చేసుకుంటే మీరు చేసిన పనికి ఎన్ని మార్కులు ఇవ్వచ్చో మీ మనసే చెప్తుంది. ఇంకెవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అది అనుభవంగా తీసుకునే కొత్త అధ్యక్షులం అయిపోయింది అంతా మేమే అనుకుంటే ఇంకా తప్పు. కమిటీలు వేసుకోవాలి, 2-3 రోజుల్లో కమిటీని మొత్తం అప్రూవల్ జిల్లా అధ్యక్షులతో తీసుకోవాలా, మోర్చాలను వేయాలా, మోర్చా అధ్యక్షులను నిర్ణయించి మోర్చాలు కూడా వేయాలి. మండల అధ్యక్షులు 40+1, మోర్చా అధ్యక్షులు 20+1 చేయాల్సిందే. అది మైనార్టీ మోర్చా అయినా మహిళా మోర్చా అయినా నింపాల్సిందే తప్ప అది నేను అధ్యక్షుడిని కదా, నాకు బాగా పని ఉంది, ఏడుపోయినా పిలుస్తారు, బీబీ పాటిల్ గారు వచ్చి మండల అధ్యక్షుడే కలవాలా, లేకపోతే నన్నే కలవాలని అనుకుంటే తప్పు. మీరు మీ మండలంలో ఎన్ని ఓట్లు తెస్తారు అనేది ఇప్పుడు మీకు తూకం, అది మీ విలువకుండే రేపు పొద్దున మార్గం అది అన్న మీరు అనుకుంటుండొచ్చు. అధ్యక్షులం అయిపోయినాం, పాతలను తీసినాం, మేము కొత్తలం వచ్చినాం. ముందట యుద్ధం కత్తెరలు ఇచ్చినట్టే మేము. రేపు పొద్దున ఎలక్షన్లో నీ బూతుల 10 ఓట్లు వచ్చినా నేను వీకేస్తాను. రేపు పొద్దున నీ మండలంలో లీడ్ రాకుండా నేను వీకేస్తాను. ఇది ఇప్పుడున్న మండల అధ్యక్షులు, మండల జనరల్ సెక్రటరీల పరిస్థితి. మీ కమిటీని మీకు కరెక్ట్గా పని చేయగలుగుతాడు, నా ఓడు నీ ఓడు పగోడు అనకుండా నిజంగా పని చేయగలుగుతాడు. ఎదురు మాట్లాడినా సరే, గట్టిగా మాట్లాడినా సరే, పనికాడ మాత్రం పొద్దంతుంటాడు, 24 గంటలు పనిచేస్తాడు అన్న వ్యక్తిని మీ కమిటీలో ఉంచుకుంటే మీరు సక్సెస్ అవుతారు. కానీ నేను చెప్పిండు, ఎండ లక్ష్మణ గారు చెప్పారు, లేకపోతే బీబీ పాటిల్ గారు చెప్పారు అని అనుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఇబ్బందుల పాలవుతారు. మీదే బాధ్యత రేపు పొద్దున అడుగుతాం. ఓటు రావాల్సిందే, గెలవాల్సిందే. ఏముందిలే, రమణ అన్నీ తిరిగింది కదా, చెప్పిండు గెలుస్తుంది అన్నాడు, నేను పనిచేసినా చేయకుండా నా ఖాతానే ఓటు పడుతుందని మీరు అనుకుంటే మీరు పనిచేసింది లేని మీ కమిటీ సభ్యులు కాదు, మీ బూత్ అధ్యక్షులు, మీ గ్రామంలో ఉన్న కార్యకర్తలే చెప్తారు మీరు పనిచేసింది లేదు. ఎప్పుడైతే కార్యకర్త మీ గురించి తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే, ఒకరిద్దరు ఇస్తే తప్పుడు సమాచారం,
కానీ మండలంలో ఉన్న 50 మంది ఇస్తే అది నిజమైన సమాచారం, అది యాదించుకోవాలా ఇప్పుడున్నాం. ఇకపోతే జిల్లా పదాధికారులైనా, జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీలైనా, అసెంబ్లీ కన్వీనర్లైనా ఎవరైనా అన్న మీ చేతిలో పట్టున్నంతసేపు మీరు రాజకీయ భవిష్యత్తు బంగారంగా ఉంటుంది. మీ చేతిలో పట్టు లేదు అనుకుంటే మీ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఆడికే ముగిసిపోతుంది. అది నాదైనా, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి ఇంధన లక్షణాలైనా ఎవరిదైనా అంతే. కాబట్టి పని ఎట్లా చేయాలా అనేది ఆలోచించుకోవాలి. మర్చిపోయినా అనిపించుకునే పని మాత్రం అవసరం లేదన్నా. వచ్చి నా ఊర్లో నేను గట్టిగా చేసిన పార్టీని అనుకునే పని చేస్తే బాగుంటుంది. 65 కిలోమీటర్లు మ్యాక్సిమము. ఒక కామారెడ్డి 95 కిలోమీటర్లు, బాన్సవాడ 65 ఉన్నది, జుక్కలు 63 ఉన్నది, ఇక్కడున్న జైనాబాద్ 50 ఉన్నది, ఇక్కడున్న ఆంధ్రలోక 60 ఉన్నది. అన్న గంట ప్రయాణం. 10 గంటలకు పెడితే 11 కూడా రాలేదు. 12 గంటలకు మెల్లగా నీటిగా 800 కుర్చీలు వేస్తే ఇప్పుడు 700 మంది వస్తుంది. బాధకు పని చేస్తే లాభం లేదు, మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తాయి. బాధ్యత ఉందో లేకుండా ఆశం కోసమో పనిచేస్తే పని కాదు. నేర్చుకోండి అన్న. సమయం అంటే 5 నిమిషాల ముందుంటామో ఖచ్చితంగా నీకు పని 100% ఆ దినం మొత్తం సఖ్యంగా ఉంటుంది, కరెక్ట్గా నడుస్తుంది. లేట్ అయితే కష్టం. రిటర్న్ చేయ కథ మొదలై, రాసొచ్చే పాట మొదలై అంటే అది ఎప్పుడు రావాలా, ఎప్పుడు మొదలైంది. ఓల కోసం ఏది ఆగదన్నారు. మళ్ళీ ఏదో పంచాయతీ లేట్ అయినాక అస్సలు డాషింగ్ విలువలేదనే పంచాయతీ ఆల్రెడీ విషయం ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒకసారి విలువ కొందరికి ఏముంటుందంటే లేటెస్ట్ అంతా నన్ను చూస్తారు అనుకుంటాం. అన్న చిన్నప్పుడు బండి మీద పోయేటప్పుడు పండేసప్పుడు బుర్రు 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 అని అంటే రోడ్డే కొట్టుకోవడం అంతా నన్ను చూస్తుంది అనుకుంటాడు. తిడతారని కూడా తెలియదు. దయచేసి సమయానికి రండి అన్న, నేర్చుకోండి. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త అంటే క్రమశిక్షణ అని మాట్లాడతారు. సమయం పదవి లేని శిక్షణ, ఏం శిక్షణ పడేది. దయచేసి టైం రండి. నెక్స్ట్ మీటింగ్ వల్ల అయ్యద్దు, టైం లేదు. 30 రోజులలో ఎలక్షన్ అని చెప్పినాను. ఖచ్చితంగా పని గ్రామాల్లో చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఓన్లీ చెప్పరు, నన్ను తిప్పినా నాకేం బాధ లేదు కాబట్టి